हरि ओम। नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। वाशे विभूषितकरा नवनीरदाभान् पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अलवैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवादपित्तये कण्ठावरौ धनविधौ स्मारणं कृतास्ते। श्रीद्वारिकाधीश की जय। गोवर्धननाथ की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Vakratunde Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvighnam Kuru me Deva Sarvakaryeshu Sarvada Vashanat Vasudevasya Vasitam Bhavanatrayam Sarvabhutanivashoshi Vasudeva Namostute Kararvinde Napadarvindam Mokharvinde Viniveshayantam Vatashapatra Shaputeshayanam Bhalam Mukundam Malasashmarami Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Jihave Pipashva Rutamit Deva
वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकम् करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि। श्री भागवत भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा रमण भगवान की जय। श्री जानकी वल्लभ भगवान की जय। श्री करुणामयी मात की जय। श्री चंद्रमौलेश्वर महादेव की जय। श्री विघ्न विनायक गणपति गजानन महाराज की जय। श्री कष्टभंजन हनुमान जी महाराज की जय। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री सोमनाथ महादेव की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। ओम नमः पार्वती पद हर हर महादेव महादेव हर। श्री मोदेश्वर महादेव की जय। सर्वने जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पवित्र श्रावण मासना तृतीय दिवसे आप सर्वने श्रावण मासની અનેક શુભકામના। સમય પછી સમય પસાર થતો જાય છે। पवित्र मास महादेव पूजन अर्चन, ठाकुर जी की आराधना, शिव की आराधना। આગળ કથાની અંદર ગઈકાલે આપણે જોયું કે ભાગવતજી શું છે, કોના માટે છે, કઈ રીતે છે। ભાગવતજી કઈ રીતે મળે, પુણ્ય ઉદિત થાય, જન્મ જન્માંતર પુણ્ય ભાગવતમ લભેત। સમય અનુસાર બહુ વધારે ડીપમાં નથી ઉતરવું, મૂળ કથા તરફ જઈએ। સુતજી મહારાજ આગળની કથા એટલે ભક્તિપૂર્વક કથાનું આગળ સંચાલિત કરી રહ્યા છે। હવેની કથા મહાત્માની અંદર જ્ઞાન ભક્તિ વૈરાગ્યની ચિંતિત કથાઓ છે। જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને ભક્તિ શું છે, આ ત્રણ મુખ્ય કળિયુગના પ્રકાર સ્વરૂપ છે। अथ श्रुत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथामृतम्
यत् प्रोक्तम् अर्हः शिष्य विचार्य च। શુતજી કહે છે, હે શૌનકાદિક મુનિ, હવે હું તમને ભક્તિપૂર્વક કથા સંભળાવું છું. સુખદેવજી મને પોતાના અનન્ય શિષ્ય જાણી અને એકાંતની અંદર જે સંભળાયું છે એવું તમને સંભળાવવા જઈ રહ્યું છે. પણ આ ભાગવતજી કઈ જગ્યાએ બચાવવાનું છે? જ્યારે આગળનો શ્લોક કહે છે, એકદા હિ વિશાલાયં ચત્વાર ઋષયો મલા સત્સંગાર્થ સમાયત દદ્રશુસ્તત્ર નારદમ. એક દિવસે વિશાલાપુરી ની સાથે વિશાલાપુરીની અંદર ચારે નિર્બળ ઋષિઓ સત્સંગ કરવા આવ્યા અને એ સમયે નારદજીને જોયા. સનક, સનંદ અને સનત કુમાર આ વિશાલા ક્ષેત્રની અંદર નૈમિષારણ્યની અંદર વિશાલા ક્ષેત્ર અને ત્યાં સત્સંગ કરી રહ્યા હતા, કથામૃત કરી રહ્યા હતા, યજ્ઞ કરી રહ્યા હતા કે 1000 વર્ષ સુધી ચાલે તો મહાયજ્ઞ કરી રહ્યા હતા. કથાના તો ઠીક, પણ યજ્ઞના પણ ઘણા બધા પ્રકાર છે. જ્ઞાન યજ્ઞ, જપ યજ્ઞ, હોમ યજ્ઞ, શ્રમ યજ્ઞ, વૈશ્વાનર યજ્ઞ. આવી રીતે 5 થી 6 મુખ્ય યજ્ઞના પ્રકાર બતાવ્યા છે. જ્ઞાન યજ્ઞ જેમ કે શિવ મહાપુરાણની કથા, રામાયણની કથા, ભાગવતજીની કથા, ગીતા જ્ઞાન યજ્ઞની કથા, જેની અંદર જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, પણ એની અંદર પણ યજ્ઞ કીધો છે. અમારા ગુરુદેવ પૂજ્ય ભાઈશ્રી જે છે, મોટી કથાઓ હોય, શ્રોતાઓ બિરાજમાન થયા હોય, વક્તાઓ જેટલી મુંડી છે એને કુંડી કીધી છે, એની અંદર જ્ઞાનની આહુતિઓ આપે છે. શ્લોકરૂપી જ્ઞાનની, દ્રષ્ટાંતરૂપી જ્ઞાનની આહુતિઓ આપે છે. જેને શબ્દ દિનાત્મક જ્ઞાન યજ્ઞ કીધો છે. હોમ યજ્ઞ દેવતાઓને સ્વાહાકારથી, દેવતાઓની માતા છે. સ્વાહા એ દેવતાઓની માતા છે અને સ્વધા એ પિતૃઓની માતા છે. સ્વાહાકાર કરી અને દેવતાઓને આપણે જમાડીએ એ હોમાત્મક યજ્ઞ કીધું છે. ગ્રહ હોમ જ્યારે થાય, બ્રાહ્મણો કરાવે. ઓમ સૂર્યાય સ્વાહા, ઓમ ભૌમાય સ્વાહા, ઓમ બુદ્ધાય સ્વાહા. આ રીતે દેવતાઓ અગ્નિમાં પધરાય. બ્રાહ્મણો દેવતાઓનું આવાહન કરે, નવગ્રહનું આવાહન કરે, 10 દિક્પાલનું આવાહન કરે, પંચ દેવતાઓનું આવાહન કરે, જેથી કરી અને એ દેવતાઓ અગ્નિમાં વધારે. આવાયામે સ્થાપયામે પૂજામી. હે દેવતાઓ, તમે આવો, બિરાજો, અમે તમારી પૂજા કરીએ, અમે તમને જમાડીએ. અગ્નિ દ્વારા, જવતાલ, ઘી, ઘૃત દ્વારા અમે તમને જમાડીએ. આ હોમાત્મક યજ્ઞ છે. જ્ઞાનાત્મક યજ્ઞ, હોમાત્મક યજ્ઞ, વૈશ્વાનર યજ્ઞ. આપણે જમીએ પણ યજ્ઞ છે. ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા, અપાનાય સ્વાહા, વ્યાનાય સ્વાહા, ઉદાનાય સ્વાહા, સમાનાય સ્વાહા. આ પણ એક યજ્ઞ છે. કારણ આપણા જઠરાગ્નિની અંદર, આપણા પેટની અંદર, આપણા ગર્ભની અંદર પણ દેવતાઓ રહેલા છે.
એને પણ આપણે જમાડીએ છીએ. મધ્ય પાણીમાં શબરે ભયામી, ફરી પાછું વચ્ચે પાણી પીવું. વચ્ચે પાણી પીવાનો ફાયદો શું? પ્રોફેસર કથાકારો જે પીએચડી કરેલા છે, મને તો બહુ જ્ઞાન છે નહીં એટલું બધું, પણ ઘણા એમ કહે છે કે ભોજન સમયે, જમતા સમયે વચ્ચે પાણી પીવાથી પાચન ક્રિયા સહજ રહે છે. બાકી ઘણા ને ટેવ હોય જમીને સીધું દીર્ઘાલી પકડે, પણ વચ્ચે પાણી પીવું, એક બે ઘૂંટડા, બે ચાર કોડિયા થાય એટલે બહુ ઘડો ભરીને નો પીવો, ગુડલો પાણી પીવો, જેથી કરી અને પાચન ક્રિયા સહજ થાય. છાશ પીવાનું મુખ્ય કારણ છે પહાડું ગરમીમાં તો એવું થાય કે છાશનો ગ્લાસ હોતા વાટકો મોઢે માંડે તો પાછો મળતો નથી. ઠંડી સરસ મજાની શીતળ છાશ હોય, ઠંડુ પાણી હોય, પણ ખાલી ગુડલો આચમન કીધું છે, જેને આચમન કરો સહજતા મળે. પાચન ક્રિયા જેમાં પછી વિરાસનમાં બેસવું છે. બંને ગોઠણ વાળીને વધીને 5 મિનિટ બેસવું, જેથી કરી તમારી પાચન ક્રિયા સરળ થાય. ગોઠણિયા પર જેવું જેને કહેવાય, પગના પંજાને બેવડા વાળી દેવા. ઘણાને ખબર ન પડે કઈ રીતે બેવડા વાળવા. મુસ્લિમ સમાજ જે રીતે નમાજ પડે ને એ રીતે બેસવું, બે હાથને આવી રીતે ન રાખવા, બે હાથ ગોઠણ ઉપર રાખવા, 5 મિનિટ એવો ભાવ કરવાનો કે નમાજ પડું છું. આપણે આપણા ભગવાનનું નામ લેવું, ક્યાં છે કે આપણે અલ્લાહ અકબર કરવું? એમાં પણ યોગ્ય છે. ભગવાનનું નામ લ્યો, વિશ્વના યોગ્ય, વિશ્વનો નર જેની અંદર છે, વિશ્વનો યજ્ઞ. આ શરીરની અંદર પણ ભગવાન છે. મંદિરમાં તો ભગવાન છે, પણ શરીરની અંદર ભગવાન છે. મંદિર તારું વિશ્વ રૂપાળું સુંદર સર્જનહાર. મંદિર તારું વિશ્વ રૂપાળું, વિશ્વથી રૂપાળું આપણું મંદિર છે. કોઈ ઉપર જોતા નહીં કે મારાથી વધારે રૂપાળો છે ઓલો સામે વાળો, ને બહુ રૂપાળા હોય ને અંદરથી કાળા ભાઈ જેવા હોય, બગલા જેવા. કાગડા કેવા હારા, ભલે કરા કરે કાગડા, પણ ઉપરથી જેવા છે એવા જ અંદર છે. બહુ વધારે રૂપાળું દેખાવું નહીં. ભગવાનની ભક્તિ, ભજન, ધ્યાન કરવું, તેજસ્વીતા વધારવી, રૂપાળું દેખાવાની કોશિશ કરવી નહીં. તેજ આપો એટલે આપ તેજ નીકળશે. પછી ફેસ વોશ વાપરે ને ફેર એન્ડ લવલી વાપરે ને ઊંડો એક પાવડર વાપરે, એ ખાલી ક્ષણ માત્ર નો આનંદ તો ઘણો બધો છે. બારોબાર ફરવા જાય, થોડી વાર ઊંડો એક પાવડર ચોપડી જાય, બારોબાર જાય, પછી રૂમાલે લુહી થાય ને હોય એવો ને એવો ઉપર દેખાય. મૂળ વાત શું છે? યજ્ઞના પ્રકાર. હવે એમાં વળી 5મો યજ્ઞ, શ્રમ યજ્ઞ. પાઠશાળાઓની અંદર જે કરવામાં આવે છે શ્રમ યજ્ઞ. શ્રમ કારણ અમે જ્યારે અભ્યાસ કરતા પાઠશાળાની અંદર વિદ્યાલય સફાઈ કરવી, ગ્રાઉન્ડમાં કાકરા, ખડ વગેરે સાફ કરવા, એ પણ યોગ્ય છે. સફાઈ કરવી, શ્રમ જેની અંદર પડે. એવું નહીં કે અભ્યાસ કરો ત્યારે આપણી ઘરે સફાઈ કરો, એમાં શ્રમ પડે, એ પણ યોગ્ય છે. મંદિર સાફ કરો, એની અંદર પણ સફાઈ કરવાથી શ્રમ યોગ્ય, એને પણ શ્રમ યોગ્ય છે. પહેલે દિવસે મેં જે તમને કીધું કે શરીરને પણ સાફ કરો છો, જેથી કરી ઠાકોરજીમાં પ્રવેશે. શેરી વડાવી, આ શેરી છે આપણી. શેરી વડાવી સજ કરો ઘરે આવી. પણ બાપ મૂળ કથા તરફ જઈએ. સનત અને સનત કુમારો
બધી વિશાળ ક્ષેત્રની અંદર યજ્ઞ કરી રહ્યા હતા અને એવાની અંદર ત્યાં નારદજી આવ્યા છે. નારદજીને જોયા. અથ કુમારવાચ. સનત કુમારોએ નારદજીને પૂછ્યું છે. શું પૂછ્યું છે? કથમ બ્રહ્મણે મુખમ કુતસ્તેતમ તોરો ભવાન ત્વરિતમ ગમ્યતે પુત્ર કુતસ્વાગમનમ તવ. હે બ્રહ્મણ, નારદજી, એ બ્રહ્મણ, તમારું મુખ ઉદાસ શા માટે છે? તમે ચિંતાતુરમાં એટલા બધા શા માટે છો? અને ઉતાવળા પગલે તમે જાઓ છો, કઈ બાજુ જાઓ છો? શું કરવા જાઓ છો? સનત કુમારો નારદજીને પૂછી રહ્યા છે. અને નારદજીને બ્રહ્મણ શા માટે કીધા? બ્રાહ્મણ છે? હા, વ્યાસ બ્રહ્માજીના દીકરા છે નારદજી, એટલે બ્રાહ્મણ કીધા છે. વિપ્ર છે, ભૂદેવ છે. કથમ બ્રહ્માદિનમ મુખઃ કુતશ્ચિદાંતરો ભવાન વારિદં ગમ્યતે પુત્ર કુતસ્વાગમનમ તવ. એટલા બધા ચિંતાતુરમાં ક્યાં જાઓ છો? શું કરવા જાઓ છો? ઉતાવળે પગલે ક્યાં આવ્યા? તમારું આગમન ક્યાંથી છે અને કઈ બાજુ જાય છે? અત્યારે તમે આવા જેવો શૂન્ય મસ્તક દેખાવો છો, કેમ જાણે માણસનું ધન લૂંટાઈ ગયું હોય. સનત કુમારો નારદજીને કહે છે, ઉતાવળા પગલે જાઓ છો, કોને ચોરને પકડવા જાઓ છો? શું તમારું ધન લૂંટાઈ ગયું છે? કોઈ તમારું ચોરી ગયું છે? આવું તમને શોભે નહીં. નારદજી કહે છે. શું કહે છે? નારદ ઉવાચ. અહં તો પૃથ્વી આંતો નાત્વા સારવતમામિતિ પુષ્કરમ ચ પ્રયાગમ ચ કાશી ગોદાવરીમ તથા. હે સનત કુમારો, હું પૃથ્વી લોકની અંદર ઘણું બધું ફર્યો. પુષ્કર, પ્રયાગ, કાશી, ગોદાવરી, નાશી, હરિક્ષેત્ર, કુરુક્ષેત્ર, શ્રીરંગ, શેતુબલ અનેકાનેક ક્ષેત્રની અંદર ફર્યો. બાપ, મને કે શાંતિ ન મળી, મને કે શાંતિની અનુભૂતિ ન થઈ. હરિક્ષેત્રમ, કુરુક્ષેત્રમ, શ્રીરંગમ, શેતુબંધનમ એવમાદિષુ તીર્થેષુ મને કે શાંતિ ન મળી. કારણ આ લોકની અંદર દુઃખ દરિદ્રતા છે, તપ, દાન, સત્ય, શૌચ કાંઈ નથી. દયા, દાન કશું નથી આની અંદર. બસ પેટ ભરા માણસો છે, પોતે પોતાનું કરીને ખાવા વાળા માણસો છે. પાડોશીનો પણ ભાવ નથી પૂછતા કે શું કરો છો, ક્યાં રહો છો, શું ખાઓ છો. મારું તારું, હૈયારું તારા, મારો ભાગ. મારું તારું બે બાજુથી કહેવત છે, અલગ અલગ દેશની. મારું મારા બાપનું, તારા મારો ભાગ. આવા માણસો જોયા છે નારદજીએ પૃથ્વી ઉપર. પોતે પોતાનું ભેગું કરી લે, પછી બીજા જેને જ્યાં જવું અહીંયા જાય. અધર્મનો સહાય કરી અને કળિયુગ સમસ્ત પૃથ્વીને દુઃખ મૂકી રહ્યો છે. અધર્મનો સહાય કરે છે કોણ? કળિયુગ. આ પૃથ્વી ઉપર. અને દુઃખનું કારણ જો કોઈ હોય તો કળિયુગ છે. જો કળિયુગ ન હોત તો કઈ ન હોત. અને સાહેબ, અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છે આ કળિયુગનું મૂળ કારણ આપણું એક સુરત શહેરની અંદર હાહાકાર મચાવી રહ્યો છે, કોરોના વાયરસ. જે હાલત આજથી 2 મહિના પૂર્વે ચાઇનાની હતી, ચીનની હતી, એની એ હાલત સુરતની થઈ છે.
વાયરસ વધતા જાય છે, તપ ઘટતું જાય છે, પુણ્ય ઘટે છે, પાપ ઘટે છે. પણ સુરત તો કર્ણની ભૂમિ છે, દાન દેશની ભૂમિ છે. સુરતની અંદર કથા યજ્ઞ ચાલુ જ હોય છે, ચાલુ જ હોય છે. પણ સાહેબ કહેવત છે કે જ્યાં બહુ સારું થાય ને ત્યાં નજર બહુ લાગે. અમદાવાદ, રાજકોટ, અમારા જુનાગઢ ડિસ્ટ્રિક્ટની અંદર પણ 30+ જેટલા તો કેસો નોંધાઈ ગયા છે. બાપ હિન્દુ ધર્મના અનુયાયીઓ બધા જાગો, ભગવાનના યજ્ઞ કરો, કથા કરો, બસ ભગવાનનું કીર્તન કરો, ભગવાનનું શરણ પકડો. હે ભગવાન, અમારી શું ભૂલ થઈ છે કે આજે આ કળિયુગ અને આવું થઈ રહ્યું છે? લાખો માણસો મૃત્યુ પામ્યા છે. બાપ નારદજી સમાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી મળ્યા છે, કેટલો બધો આપણે સપોર્ટ કરે છે. બાપ ભગવાનનું શરણ પકડો છે. તેરી શરણ હરે, તેરી શરણ, તેરી શરણ હરે, તેરી શરણ, तेरी शरण में आया हो, तेरी शरण में आया हो, तेरी शरण करना तुम्हारी शरण. हे प्रभु, तारा शरण में આવ્યો છું અને મારા હિન્દુ ધર્મના દરેક અનુયાયીઓને વિનંતી છે, પવિત્ર માસ આવ્યો છે, ભોળાનાથને પ્રાર્થના કરો, ઠાકોરજી દ્વારકાધીશને પ્રાર્થના કરો. હું દરરોજ કહેતો આવ્યો છું, છેલ્લા 2 દિવસથી કહું છું, દરરોજ એક પાઠ અને દરરોજ મંત્ર જાપ કરો, એક જ સંકલ્પ કરો, બસ આ નિવારણ આવે. જે પોઝિટિવ માં છે એ નેગેટિવ માં આવે, અને જેને કશું નથી બસ એ સુખમય જિંદગી આપણી સાથે જીવે. અને જે અત્યારે પોઝિટિવ માં છે, ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે આ નેગેટિવ જાય અને અમારી સાથે હરતા ફરતા કામ ધંધે લાગે. બસ એ બધી પ્રાર્થના કરો. નારદજી કહે છે કે ક્યાંય તપ, દાન, ક્રિયા કઈ નથી, ભગવાનનું નામ નથી લેતા, કોઈની સાથે સંભાળ નથી રાખતા, પેટ ભરા માણસો છે. સત્યમ નાસ્તિ તપઃ શૌચમ દયાદાનમ નદીયતે ઉદરમ હરિણો જીવા વરકા કુટભાષિણી. અસત્ય બોલે છે, કામની અંદર આળસ કરે છે, મંદ બુદ્ધિ થવા લાગી છે, ભાગ્યહીન થયા છે. કારણ માણસની અંદર ભાગ્ય જોવાની બહુ ટેવ પડી છે. જ્યોતિષો પાસે જેના હાથની હથેળીઓ બતાવે છે, અરે મારા બાપ જે થવાનું છે થશે, એમાં કાંઈ સંકોચ કરવાની જરૂર નથી. બહુ ભાગ્યની રેખામાં જો ન કરવું. માટે કળિયુગના માણસો ભાગ્યહીન થયા છે, બહુ દોટ મૂકે છે ભાગ્યની પાછળ. શું થશે, શું થશે? ઉપગ્રહ વૈદ્યો છે અને સાધુ સંતો કહેવાને લાયક નથી રહ્યા, પાખંડી વૈદ્યા છે. મંદાશ મંદમદયો મંદભાગ્યારુભદ્રુવઃ પાખંડ નિરતઃ છંદો વિરક્તાશ પરિગ્રહ. પાખંડ વધે છે, સાધુ બની જાય છે, ખોટી રીતે વૈરાગ્ય લે છે અને પછી ન કરવાના ધંધાઓ કરે છે. આ કળિયુગ બતાવે છે.
પર ધન, પર સ્ત્રી, બીજાના ઘરોની અંદર રાજ્ય કરવું, બીજાના કુટુંબની અંદર રાજાશાહી કરવી, સાહેબ આ પણ પાપ છે. આપણું આપણા ઘરમાં ન હાલતું હોય તો બીજાના ઘરની અંદર જરાય દાપણ કરાય નહીં. આપણું બૈરું આપણું નથી માનતો તો બીજાનો કામ ને સમજાવે. આપણા ઘરની અંદર આપણે જો હાલીએ તો બીજાના ઘરમાં ચલાય. આપણા સમાજની અંદર આપણું હાલતું હોય તો બીજાના સમાજમાં જવાય. અને બને ત્યાં સુધી વડીલોનો આગ્રહ રાખજો સાહેબ. વડીલો જેમ કે એમ કરજો. વડીલો એમ કે ને કે આ ભૂમિની અંદર સમાઈ જાઓ તો સમાઈ જવું. કારણ એની અંદર પણ ક્યાંક સુખ છે. અને ભાગવત જેની અંદર તો કીધું છે કળિયુગનો માણસ સગા ભાઈની સલાહ નથી લેતો, સગા બાપની સલાહ નથી લેતો, કૌટુંબની સલાહ નથી લેવા જતો અને હાળાની સલાહ લેવા જાય છે. ફોન કરે, ભાઈ આમાં શું કરવું? આ હું નથી કહેતો, ભાગવતજી કહે છે સગા શાળાની સલાહ લેવા જાય છે. સાડો એટલે આપણી ઘરવાળીનો ભાઈ, બીજો કોઈ નહીં. તારક મહેતાના ઊંધા ચશ્મામાં જોઈએ છે બિચારા જેઠાલાલની હાલત. સવારે 6 વાગે જ્યાં ખબર પડે કે સુંદર વીર આવ્યા તો બિચારા નીંદર હરામ થઈ જાય છે. આ સાંધો ભાગશાળીને જ હારો હારો મળે, બાકી માથા ભારે સલાહ લે કે સલાહ લે પણ ક્યારે સમજાય નહીં. પાણી ઢોળવા આવે જેઠાલાલ બિચારા. આ શાળાની સલાહ લેવી પણ છેલ્લે કેવું કે તમે કયો એમ તો ઠીક, પણ મારો વિચાર આવો છે એટલે એને પણ સારું લાગે. સલાહ લઈ લેવી કે તમે કયો એમ ઠીક ચાલુ, પણ અમારું કેવું આવું છે એટલે અમે આમ કરશું. એટલે એની ઉપાધિ નહીં ને આપણી ઘરવાળીની ઉપાધિ, બેની વચમાં રહેવું. બાકી ઓલા જેવું થાય, બેમાં થઈ કે મેળ ન કર્યો, ગોળી વિશે હોમારી થાય, વેતરાવું કે ન વેતરાવું. નારદજી કહે છે પોતાના સગા પતિ પત્નીની સાથે ઘરકંકાસ થાય છે, ઝઘડા ઝઘડીઓ થાય છે. આ કળિયુગ છે. તીર્થો, નદીઓ, મંદિરોની અંદર ખરાબ વૃત્તિ થવા લાગે છે. આ કળિયુગનું દર્શન છે. એવં પશ્ચાત કલે દોષં પર્યટનમનીમહં યામુનં દદમવન્નો યત્ર લીલાહરે ભુરમ. કળિયુગની અંદર દોષો જોતા પૃથ્વી પર વિચારતો વિચારતો હું એ પછી યમુના તટે ગયો. નારદજી ચારે બાજુ પ્રદક્ષિણા કરતો, યાત્રા કરતો કરતો હું યમુનાજીના તટે ગયો છું. તત્રસ્ય મયા દુષ્ટં શ્રૂયતામ તન્મુનીશ્વરઃ એકા તુતુર્ણી તત્ર નિર્સ્ના કિન્નમાશના. ભગવાન કૃષ્ણની જે અનેક લીલાઓ થયેલી છે એ મુનિવરો સાંભળો. ત્યાં મેં મોટું આશ્ચર્ય જોયું. કોણ કહે છે? નારદજી. ક્યાં? યમુનાજીના તટ ઉપર. બે પુત્ર વૃદ્ધ હાલતમાં અને માં યુવાન હાલત છે. શાસ્ત્રીઓ, આચાર્યો કહે છે જેને કૌતુક જોયું છે. વિચાર થાય, દીકરા વૃદ્ધ અને માં યુવાન. અરે સાહેબ, માં વૃદ્ધ હોય અને દીકરા યુવાન હોય, આ શું? માં ખિન્ન સંશય મનથી બેઠી છે, રુદન કરે છે. બંને પુત્ર તળપતિ ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ ને તો કોમામાં છે. જીવતાય નહીં ને મળતાય નહીં ઉપાધિ છે. કોમામાં ઓલું ડબલું નાખીને પડ્યા રહી, પછી એવું કઈ નતું. બસ ઘોર નિંદરમાં છે, વૃદ્ધાવસ્થા છે. અવસ્થા ખૂબ વૃદ્ધ છે. જોર જોરથી શ્વાસ લઈ રહ્યા છે.
જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય બંને વૃદ્ધ થઈ ગયા છે. માં ભક્તિ ચિંતા કરી રહી છે, શું થશે, શું થશે. દશે દિશાથી ભગવાનની કૃપા, ભગવાનનો બસ એ બધા આશ્રય લે છે. આમાં કંઈક કરવું, સેંકડો સ્ત્રીઓ જ્યારે જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની ઉપર વીજળો નાખે છે, એને જગાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પણ કાંઈ થતું નથી, ફેર નથી થતું. અને એ સમયે ત્યાંથી નારદજી પસાર થયા છે. કોણ? ત્યાંથી નારદજી પસાર થયા છે. અથ પાલવાચ માં ભક્તિ બોલે છે. કોને? નારદજીને. ભો સાધો ક્ષણમ તિષ્ઠ મચ્ચિંતામ વિનાશય દર્શનમ તવ લોકસ્ય સર્વથા ગહનમ ધર્મ સર્વથા ગહનમ પરમ. હે મહાત્માજી, હે સાધુ, થોડી વાર થોભી જાઓ. તમારું દર્શન થયું છે, મારા સંસારના સગડા પાપ નાશ પામ્યા છે. મારા બાપ, થોડી વાર થોભી જાઓ, મારા કષ્ટનું નિવારણ કરો. બહુધા તવ વાક્યેન દુઃખ શાંતિર ભવેષ્યતિ યદા ભાગ્યમ બહુ દૂરી ભવતો દર્શનમ. તમારા વચનોથી મારા દુઃખની થોડી થોડી શાંતિથી મારે તમને ચર્ચાઓ કરવી છે. મારી ઉપર જે દુઃખ આવ્યું છે એ મારે તમને કહેવું છે. અને સામે નારદજી જવાબ આપ્યો છે. અથ નારદુવાચ કાશિત્વમ કાવિમોચેમા નાર્યઃ કાહ પદ્મલોચના વદદેવે સવિસ્તારં સ્વસ્ય દુઃખસ્ય કારણમ. નારદજી કહે છે, સ્ત્રીએ મને પૂછ્યું, દેવી તમે કોણ છો? આ બંને પુરુષો કોણ છે? આ તમને શું થાય છે? તમારી પાસે કમળ નયન જેવી દેવી આ કોણ છે? તમે પોતાના દુઃખનું કારણ વિસ્તારપૂર્વક મને કહો. નારદજી માં ભક્તિને કહી રહી છે, આ બંને સૂતા કોણ છે? સૂતા છે તમે એટલા બધો રુદન કરો છો, ચિંતાતુરમાં છો, શા માટે? તમારું કારણ મને બતાવો. અત ભક્તિ વાચ અહં અગ્નિર્દીખ્યાદં ઇમો મે તનયો મતો જ્ઞાન વૈરાગ્યમાનો કાલયોગેન જર્જરો. હે પ્રભુ, હે સાધુ, મારું નામ ભક્તિ છે. આ બંને સુતા છે, મારા વૃદ્ધ પુત્રો છે. આ બંનેનું નામ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય છે. કાળના બળે બંને જર્જરિત હાલતમાં છે. દેવીઓ ગંગાના વગેરે નદીઓની સાથે ભેગા મળી સાક્ષાત દેવીઓની સાથે આગળ જતા જતા સુખ શાંતિ મને કે સુખ શાંતિ ન મળી. હે તપોધન, હવે ધ્યાન દઈ એ વૃતાંત સાંભળો, મારી શું દરિદ્રતા છે. માં ભક્તિ નારદજીને કહી રહ્યા છે.
હું ક્યાં હતી, કઈ રીતે હતી, ક્યાં આવી, શું કર્યું અને મારા બંને પુત્ર કઈ રીતે જર્જરિત થયા, એ કથા હું તમને વૃતાંશથી સંભળાવું છું. અતપકતિ ઉવાચ ઉત્પન્નાન્દ્ર વિદેશા વૃદ્ધિમ કર્ણાટકે ગતા ક્વચિત ક્વચિત મહારાષ્ટ્રે ગુર્જરે જીર્ણતા ગતા. એ નારદજી, હું દ્રવિડ દેશની અંદર જન્મ ધારણ કર્યો, કર્ણાટક ની અંદર ઉછળી અને મહારાષ્ટ્ર ની અંદર મને ક્યાંક ક્યાંક માન સન્માન મળ્યું. પણ એ તો ઠીક, ભલે જન્મ થયો, માન સન્માન મળ્યું, ઉછળી હું, મોટી થઈ, પણ ગુર્જર દેશની અંદર આવીને હું જર્જરિત થઈ ગઈ. ઉપાધિ જર્જરિત થવામાં છે બાપ. જન્મ થાય, ઉછેરો થાય, પણ જ્યાં માન મળવું જોઈએ, જ્યાં પુષ્ટિ થવી જોઈએ, ત્યાં પુષ્ટિ નથી થતી. તમે કમાઓ, ધંધો કરો અને એની અંદર તમને ધન ધાન્ય મળે, પણ એનો સદ ઉપયોગ ક્યાં કરવો, એનો પહેલા વિચાર હોવો જોઈએ. જો એ તમારા હશે તો તમે આગળ નીકળી શકશો. માં ભક્તિ કહે કે હું ગુર્જર દેશની અંદર આવી જીર્ણ થઈ ગઈ. ગુર્જર દેશ એટલે આપણું ગુજરાત, આપણો દેશ. કારણ આપણા દેશની અંદર સંસ્કૃતિ ધીરે ધીરે નષ્ટ થવા લાગી. પશ્ચિમી સંસ્કૃતિ આપવામાં આવી છે. હું ક્યારેક ક્યારેક ફેસબુક ના, યુટ્યુબ ના માધ્યમથી જોતો હોય, ઇસ્કોન પરિવાર, હરે રામ હરે કૃષ્ણ વાળા, એ જે પરિવાર છે તે સંપ્રદાય છે, અને ગુજરાતીમાં કેવું તો કહી શકાય ભૂરિયાઓ જે છે, કે ભૂરિયાઓ જ્યારે વિદેશની અંદર ભગવાનની એકમાત્ર ભક્તિ કરે છે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે. અને અમુક અમુક તો મેં એવા મીડિયાઓ જોયેલા છે, ગાયત્રીનું ઉચ્ચારણ કરી હોમાત્મ કરે છે, શિવજીના મંત્ર જાપનું ઉચ્ચારણ કરી હોમાત્મ કરે છે, અને આપણા દેશની અંદર ક્યાંક ક્યાંક જીર્ણ થાય છે. અરે સાહેબ, હરિનામ હરે કૃષ્ણ સંપ્રદાય તો મેં એવો જોયો છે કે વિદેશના રોડ ઉપર ભગવાનના ભક્તિની અંદર ગાંડા થાય છે. બસ એક જ નામ, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. મોબાઈલ ઓલા રૂમમાં મૂકી આવો. મહામંત્ર જેને કીધો છે, કબાટમાં મૂકી આવજો. ભાગવત ભગવાન કી. માત્ર ને માત્ર મહામંત્રનું એક જ જાપ એ પશ્ચિમી સંસ્કૃતિની અંદર થઈ રહ્યો છે. આપણી સંસ્કૃતિની અંદર ફિલ્મના ગીતો આવી રહ્યા છે, જેની અંદર આપણી સંસ્કૃતિ નષ્ટ થતી જાય છે. માં ભક્તિએ શું કીધું છે
उत्पन्ना द्रविडेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गदा क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गदा। સાહેબ ક્યાંય નહીં ગુજરાતમાં આવીને જીર્ણ થયા વિચાર તો કરો તો એક બાજુ સારું છે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર જોઈએ જો ભગવાન સ્વામિનારાયણ ઘનશ્યામ મહારાજનો જન્મ ક્યાં થયો યુપી उत्तर प्रदेश છપૈયામાં ઓલ વર્લ્ડ ની અંદર વન વિચરણ કર્યું આવ્યા ક્યાં વડતાલ દેશ ગઢપુર વડતાલ જુનાગઢ ધોલેરા કચ્છ ભુજ એમાંય વળી વન વિચરણની પૂર્ણાહુતિ વિરામ અમારા લોજ ગામની અંદર કર્યો સત્સંગનો વધારો કર્યો વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની અંદર પણ મહાપ્રભુજીએ 84 બેઠકોની ઉત્પત્તિ કરી ભાગવતજીનું સદર્શન કરાયો વચનામૃત કર્યા ગામડે ગામડે દેશે દેશે બેઠક જેવો કરી હવેલીઓ ઊભી કરી ઠાકોરજીની હવેલી મહારાણીજીની હવેલી પદોરૂપી રચના કરી મહારાશ્રીઓએ આચાર્યોએ મહેનત કરી કથાઓ કરી પદયાત્રાઓ કરી કરી અને પુષ્ટિ સંપ્રદાય વૈષ્ણવ સંપ્રદાયને પુષ્ટિ આપે છે ભાગવતજીનો ઉલ્લેખ ગુર્જરે ચીણતા ગદા માટે થઈ અને આવા સત્સંગ થાય જેથી કરી આપણા ગુજરાતને સંસ્કૃતિની પુષ્ટિઓ થાય વેદ ઘોષ થાય અને જેથી કરી અને આવા કોરોના જેવા વાયરસો મહાભયંકર વાયરસો આ કાળનું મુખ આવ્યું છે માં ભક્તિ કહે છે અને એ પછી ઘોર કળિયુગના પ્રભાવથી પાખંડીઓ મારા અંગો ભંગને બાળી નાખ્યા છે ભાંગી નાખ્યા છે દીર્ઘ સમયથી અવસ્થાની અંદર રહું છું અને મારા પુત્રો સહિત દુર્બળ નિસ્તેજ થયા છે મને ભાંગી નાખી છે માં ભક્તિ કહે છે કારણ સંસ્કૃતિ નષ્ટ થાય તો ભક્તિ જીર્ણ થાય સંસ્કૃતિ નષ્ટ થાય તો આપણો દેશ દુર્બળ બને આજથી વર્ષ 2 વર્ષ પૂર્વે આવ્યા હતા ઘણા બધા એવા રાક્ષસો આવ્યા હતા કે જે કર્મકાંડની અંદર દેવ યજ્ઞની અંદર કથાના વિરોધીઓ આવ્યા હતા કે દેશની અંદર કથા ન થવી જોઈએ યજ્ઞ ન થવા જોઈએ સાહેબ હું એને ભારતીય નથી માનતો એ કોઈ રાક્ષસ હશે હિરણ્યકશિપુ જેવો આપણો દેશ એ વેદ શાસ્ત્ર પુરાણનો દેશ છે જેની અંદર પુષ્ટિ મળે છે 4 વેદ અને 5મું વેદ શું છે સ્વયં મહાભારત પંચમો વેદ નિરાલા 18મું પુરાણ હોય તો ભાગવત છે અને ભાગવતી વિશેષ એકે પુરાણ રચાણા નથી રચાશે નહીં અને કોઈ રચવાવાળો સંપૂર્ણ પુરાણ સંપૂર્ણ ગ્રંથ સંપૂર્ણ ધર્મ સંપૂર્ણ સ્વયં શ્રી હરિ નારાયણ જેની અંદર રોમે રોમ ત્વચાએ ત્વચા હાડકે હાડકા જેની અંદર ભાગવતજીના એક એક પેજની અંદર એક એક અક્ષરની અંદર એક એક શબ્દની અંદર પૂરેલા છે જ્યારે સ્વયં શ્રીનાથજીનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે માં ભક્તિ કહે છે દીર્ઘ સમય સુધી અવસ્થાને થઈ અને મારા બંને પુત્રો નિસ્તેજ થવા આવ્યા છે હવે હું જ્યાંથી વૃંદાવનમાં આવી છું ત્યારથી પરમ સુંદરી સ્વરૂપ સુંદરી નવયુવાન થઈ રહી છું પરંતુ એ સમય પડી રહેલા મારા પુત્રો દુખી થઈ રહ્યા છે હવે બંને ઘરડા થયા છે આજ સુધી દુઃખ દરિદ્ર ઘણું બધું હોવા છતાં મુક્ત હોઈ છું
માટે મારે બીજું કંઈ નથી જોતું, બસ મારા બંને પુત્ર છે એ જાગૃત અવસ્થામાં આવે અને જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય આવે તો માં ભક્તિ પણ સુંદરી બનશે. અથ નારદ ઉવાચ નાનેનાત્મદેવશ્યામે સર્વમે તત્ત્વાનઘે ન વિષાદસ્ત્વયા કાર્યો હરિ શંતે કરીષ્યતે. હે સાધ્વી, હે મહારાણી, હે માં ભક્તિ, હું જ્ઞાન દ્રષ્ટિથી પોતાના હૃદયમાં તમારા સંપૂર્ણ દુઃખનું કારણ જોઉં છું. તમારે વિષાદ કરવો જોઈએ નહીં, તમારે જરા પણ દુઃખ કરવાની જરૂર નથી. ભગવાન શ્રી હરિનારાયણ સ્વયં તમારું કલ્યાણ કરશે. અથ નારદ વાચ. હવે નારદજી આગળની સર્વશ્રેષ્ઠ કથાઓ સંભળાવી રહ્યા છે. શૃણુસ્વાવહિતા બોલે યુગે અંધારણા કલે તેન લુપ્તા સદાચાર્યો યોગ માર્ગ તપાસિચ. હે દેવી, સાવધાન થઈ જા. દારૂણ કળિયુગ છે, તેથી અત્યારે સદાચાર, યોગ માર્ગ, તપ વગેરે બધું લુપ્ત થયું છે. તપ દાન લુપ્ત થયું છે. સાહેબ અત્યારે પણ ક્યાંક ક્યાંક જોવા મળે છે કોઈ મહાવીરો દાન કરે છે તો એવા અમુક રાક્ષસો છે કે આડો હાથ નાખે છે કે ભાઈ તારે શું દાન કરવાની જરૂર છે, દાન લેવાની. જો એવું કરશો ને તો શુક્રાચાર્ય જેવી હાલત થાય. બલિરાજાના ગુરુ આપણે બધાને ખબર છે, વામનજીની કથાની અંદર કથા આવશે, બહુ આવી છે. શુક્રાચાર્ય ઓળખી ગયા કે હે બલિરાજા, હે બલિ, તારે આંગણે આ કોઈ બાળ સ્વરૂપ નથી, સાક્ષાત વિષ્ણુ છે, સાક્ષાત કૃષ્ણ છે. અને રેવા દે, 3 ડગલા ભૂમિની અંદર તારી દુનિયા આખી લઈ લેશે. અને સાહેબ વચન આપ્યું છે, હું તમને દાન આપીશ. વચન આપ્યું છે, કીધેલું વચન ક્યારેય પાછું ન વાળ્યું. અને પછી જો પાછું વાળે તો શું હાલત થાય છે, તો એ શુક્રાચાર્ય તોય છતાં શુક્રાચાર્ય આડા એવા છે. અને જે સંકલ્પ કરાવવા માટે જે વાસણ હતું, પાત્ર હતું, એની અંદર માખી સ્વરૂપે, એક મચ્છર સ્વરૂપે વિરાજમાન થઈ ગયા છે. અને જે આ પાણી જળની અંદર જ્યારે અંજલિ લેવાનો સમય આવ્યો, પાણી નો આવ્યો, એટલે બલિરાજાને ખબર પડી ગઈ કે ગુરુદેવ આડા બેસી ગયા છે. એ માયા કીધી છે, મને ના પાડશે પણ નહીં. સંકલ્પ કર્યો છે, વામનજીને મારે 3 ડગલા જમીન આપી છે, એનો સંકલ્પ કરું. અને એ સમયે સળી નાખી અને શુક્રાચાર્યની આંખનું છેદન કર્યું છે. સાહેબ ધ્યાન રાખજો, આ પાપીઓ જે છે ને, કે જે મહાપુરુષો દાન કરે છે, એને આડો હાથ નાખે છે, એનું જો આ કળિયુગની અંદર છેદન થશે ને તો પરિણામ બહુ ખરાબ આવશે. સાહેબ તમારે ક્યાં તમારા ખિસ્સામાં હાથ નાખવો છે? જે દાન કરે છે એને રોકશો નહીં. દાન તપ લુપ્ત થતા જાય છે, સદાચાર યોગ માર્ગ બધું બંધ થતું જાય છે. લોકો સઠતા અને દુષ્કર્મતાની અંદર આસુરી સંપદા માંગે છે. આસુરી સંપદા સૂરી અને અસુરી આ બંને સંપદા છે. સૂરી કોને કીધી છે? તે સ્વયં નારાયણી, સ્વયંમાં લક્ષ્મી, જેના ઘરની અંદર, જેના મંદિરની અંદર, જેના
તેજુરીની અંદર બિરાજમાન છે એ સુરી સંપદા છે અને આસુરી સંપદા જે ધન લૂંટ ફાટની જે સંપદાઓ છે એ આસુરી સંપદા. બને ત્યાં સુધી નીતિની સંપદા સુરી રાખજો. 50 કરોડ બેંકમાં પડ્યા હશે ને રાત્રે નીંદર નહીં આવે ને ખિસ્સામાં ખાલી 5 રૂપિયા હશે તો નીંદર આવી જાય. કારણ નીતિનું છે. બહુ મજા આવે છે કથામાં ઘડિયાળનો કાંટો હાથમાં રહેતો નથી. ખૂબ આનંદ આવે છે કારણ કે ભાગવતની કથામાં તો જેટલા ઊંડા ઉતર્યા બહુ આનંદ આવે છે. પણ ઘડિયાળનો કાંટો એવો છે કે 9:30 થી 10:30 તો આમ 1 મિનિટ જેવું લાગે છે. ખૂબ સુંદર કથા છે. કળિયુગની અંદર આસુરી સંપદાઓ વધે છે. સંસારની અંદર સદપુરુષો દુઃખી થાય છે અને દુષ્ટ પુરુષો સુખી થાય છે. જે નીતિથી કમાય છે એને કષ્ટ આવે છે. કહેવત છે સોનું ટીપાય બહુ, સોનાને ટીપવું પડે. લોખંડને 2 ઘા વાગે તૂટી જાય છે. માટે સાચો માણસ એ સોનું છે. સાચા માણસને કસોટી બહુ આવે. સત્યને કસોટી છે અને એમાંથી જો તમે નો બહાર પડશો સાહેબ તો કોઈની તાકાત નથી કે મને તમને ઊણી આંચ આવે. પણ સત્યને પકડજો, નીતિ રાખજો. સમય પછી સમય જવા લાગ્યો છે. બુદ્ધિમાન પુરુષો ધૈર્ય ધારે અને જ્ઞાની પુરુષો વધારે અધક જ્ઞાન થાય છે. જે માણસની અંદર જ્ઞાન છે એ મૌન છે અને જેનામાં ઓછું જ્ઞાન છે વધારે જ્ઞાન કરે છે. જેને માથા મોઢાની ખબર નથી એ વધારે છકાય છે. કહેવત છે અધૂરો ઘડો છલકાયો, પૂર્ણ ઘડો છે શાંત ચિત્રે છે. કારણ આપણે કઈ જરૂર નથી. સ્વયં નારાયણ છે પછી શું કામ છે? આગળની કથાની અંદર માં ભક્તિ બોલી રહ્યા છે. થોડીક ક્ષણોની અંદર કથાને વિરામ તરફ જઈએ. થોડી કથા આગળ જોઈ લઈએ, એ પછી કથાને વિરામ તરફ જઈએ. અત ભક્તિ ઉવાચ કથંતે પરીક્ષિતા રાજ્યા સ્થાપિતા શુચિરકાલે પ્રવૃત્તે તુ કલો સારા કોત્રગાતો મહાન. રાજા પરીક્ષિતે આ કળિયુગને શા માટે રહેવા દીધું? માં ભક્તિ નારદજીને કહી રહ્યા છે. એનું શું કારણ? એના આવતા જ બધી વસ્તુઓ જે કઈ થયું છે એ આ બધું ચાલી નીકળ્યું છે કરુણામય શ્રી હરિના આ અધર્મને લીધે જોઈ અને હે મુનિ મારો સંદેહ દૂર કરો. તમારા વચનોથી મને ઘણી બધી શાંતિ છે પણ બસ મારે એ જ જાણવું છે કે આ કળિયુગને શા માટે રહેવા દીધું? પરીક્ષિતે આ કળિયુગને રહેવા દેવાનું શું કારણ? ખેર બાપ એ કથા કળિયુગના કારણની કથા એ આવતીકાલ ઉપર જશે અને આવતીકાલની કથા એટલે જ્ઞાન ભક્તિ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની જાગૃતિની કથા. અને બની શકે તો આવતીકાલે આપણે આત્મદેવ નામના બ્રાહ્મણ ધુંધલી ધુંધકારી અને ભાગવતજીના મહાત્મ્યની અંદર અંતિમ સુધી ભોગવવાનો પ્રયાસ કરશું. આપ સર્વે આ ઠાકોરજી ભગવાન ભાગવતજીની કથા સાંભળો છો, ખૂબ સારું. આપ સૌને અભિનંદન આપો છો. આવી રીતે કથા સાંભળતા રહેજો બાપ. આવતીકાલે ફરી પાછા 9:30 કલાકે શ્રી હરિનું ચિંતન કરશું. આજની કથાને આ વિરામ પણ એ પૂર્વે ભગવાનને
प्रार्थना करे कि हे ठाकुर, हे महादेव, हे स्वयं नारायण, आ भयंकर महामारी ની અંદર જે પોઝિટિવ કેસ છે કોરોના ને કે નેગેટિવ થાય, બસ બીજું માં કઈ નથી જોતો. આ સામેનો કોઈ કે માંગતા નહીં ભલા થઈને કે મહાદેવ આ બાપો ના બાપો કઈ જોતું નથી. બધાને પોતાના માપમાં આપ્યું છે એમાંથી બીજાને દાન કરો છો, પણ માંગતા તો નહીં જ, એક જ માંગજો. આ કથા એટલે મને યાદ આવ્યું, માણસ સુખી સંપન્ન હોય ને, કોરોના પહેલાની કથા કરું છું કે જે માણસ બહુ સુખી સંપન્ન હોય, પૈસે લત બધું હોય ને, એ મંદિરે જઈને એક વસ્તુ તો માંગશે જ, છેડો પાથરે. જો આ મંદિર અને એક કથા થોડી કરીને પછી વિરામ તરફ જાઉં છું. આ એક એક દ્રષ્ટાંત બારોબાર નીકળે છે કે માણસ આપણે જોઈએ તો મંદિરની બારોબાર પણ ભિખારી છે અને મંદિરની અંદર પણ ભિખારી છે. આપણે ડિજિટલ ભિખારી છે ને ઓલો ઓરિજિનલ છે. ફેર એટલો છે, આપણે ડિજિટલ છે. ઓલા હાથમાં વાટકા લઈને કકડાવે છે અને આપણે છે આખા પોતે ભગવાન ભાવે જાય છે. ભગવાન પાસે જઈએ, હે ભગવાન, કઈ વાંધો નથી, બધું રેડી છે, ક્ષેમ કુશળ છે, તમારા આશીર્વાદ છે. બૈરું, છોકરા, ગાડી, લાડી બધું છે, ક્યાંય કઈ વાંધો નથી, કઈ વાંધો નથી. ભગવાન કે તો પછી રેડી, તથાસ્તુ, બહુ સારું લે. પણ એક વાંધો લે, હજી વાંધો છે તો હા, એક વાંધો છે, સુખ શાંતિ નથી. ઝૂંપડામાં રહીએ છે ને સુખ શાંતિ છે, તને સુખ શાંતિ નથી. કારણ પૈસો વધારે છે. તમારે જોવું હોય તો જો નોકરિયા જે માણસો છે વધારે, એના હાથમાંથી પૈસો નહીં નીકળે, કારણ કે બધા ગણિત ને લઈને હાલતા હોય, કેલ્ક્યુલેટર લઈને. અને મારા તમારા જેવા જે ભગવાનની સાથે કામ કરવા વાળા છે, થોડું જાજુ કમાવા વાળા છે, એની પાસે પૈસો વધારે નીકળશે. કારણ કે ખબર છે કે ભગવાન થકી આવે છે, બધાને ભગવાનના આશીર્વાદથી જ મળતું હોય છે, પણ એટલો ફેર પડે છે કારણ કે અમે ભૂદેવ રહ્યા, બ્રાહ્મણ રહ્યા, અનુભવી હોઈએ છીએ. ઠેર વાત કથાને વિરામર્પણ કરીએ. આ સમયે ભગવાન પાસે માત્ર એક જ માંગજો કે મારા ભારત દેશનો જે માનવ કોરોના વાયરસથી પીડાય છે એ અમારી સાથે થાય, જીવન વિતાવે, સુખમય, શાંતિમય, કોરોનામાંથી મુક્ત થાય. વધુ સમય આગળ જઈ રહ્યો છે, માટે 2 મિનિટ હરિનામ સંકીર્તન કરી અને આજની દિવ્ય કથાને વિરામર્પણ કરીએ. હે ગો શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, શ્રી કૃષ્ણ શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. હે ગાઓ શ્રી કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે મુરારે, શ્રી કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે મુરારે. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. શ્રી કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે મુરારે, શ્રી કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે મુરારે. રાજા રણ છોડ બધો, વિલારણ છોડ ભલા, રાજા રણ છોડ બધો વિલારણ. હે મારો દ્વારિકાનો હાથ પેલો, રાજા રણ છોડ ભલા, રંગીલા રણ છોડ રાજારણ. દ્વારિકાનો સેવકે જઈને તું તો, દ્વારિકાનો સેવકે જઈને તું તો, ક્યાંથી ઉતાર કરી બેઠો કાકા, ક્યાંથી ઉતાર કરી બેઠો
जवाब देने लिखर फरारे मना जवाब देने फरारे मना श्री कृष्ण कृष्ण हरे मुरारी हे नाथे नारायण वासुदेवा हे नाथे नारायण वासुदेवा हे कृष्ण कृष्ण हरे मुरारी हे नाथे नारायण वासुदेवा हे नाथे नारायण वासुदेवा हे कृष्ण कृष्ण हरे मुरारी हे नाथे नारायण वासुदेवा जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री भागवत भगवान श्री द्वारिकाधीश श्री चंद्रमौलेश्वर महादेवनी जय श्री सोमनाथ महादेवनी जय ओम हरये नमः हरये नमः हरये नमः जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव महादेव। आज की कथा को इधर विश्राम देते हुए कल शाम ठीक 9:30 बजे हरिनाम का गुणगान गाते हुए कल की कथा की ओर चलेंगे। आज की कथा को इधर विराम। सभी श्रोतगण परीक्षित समान सभी को जय श्री कृष्ण राधे राधे महादेव शुभ रात्रि हरि ओम तत्सत।